बीते दिन ही खास तौर पर 21, 22, 23 उन्होंने तरीकों के जदों कि मोदी इत्थे सी एक कॉल जी कई खास नंबर तो जो नंबर ID के उत्ते आंदा सी है भी वो FBI के एक सैक्शन का डालस टैक्सास नंबर सी ना भी उसका जोड़ा इको सी वो लास्ट नेम नहीं सी दिंदा और वो जोड़ा वो थ्रैटनिंग कॉल हुंदी सी कि भाई तुहाडी एक्टिविटी के उत्ते अख है तुहाडी जान नूं खतरा है। जदों कोई भी इंटैलीजेंस का ऑपरेशन एक्सपोज हो जाए या वो सामने आ जाए वो शैल हो जाता है। सो असी ये कोई अदरवाइज नहीं है, असी समझते हैं भी हर एक नूं केयरफुल रहने की लोड़ है। जिन्होंने इस किस्म दी कोई कॉलां भी आईयां ने जां अदरवाइज भी तुसीं ये समझते हो कि भाई कुछ है तुसीं अपने लोकल जिहड़ा FBI ऑफिस नाल एजेंट डेजिग्नेट हुंदे ने अगले घटिया पद्धर ते आ गए पिठ पिछों करदे तां सुने सन पर हुण प्रतख ही दिस रहा है किहड़ा दुनिया की नज़र विच खतरनाक शक्की दर्शाउण है। घंटियां मिंटां विच ही नैरेटिव सिरज दिंदे ने फिर सारी दुनिया विच कूड़ प्रचार करदे हज़ारां झोली चुक जिन्नी साडी सारी गिणती उन्नी उन्हां कोल फौज सरहद ते लड़न वाली नहीं सगों AC अंदर बैठ प्रोपेगेंडा करदे कागजी शेरां दी फौज। असी जिथे भी गए हाँ पंजाब सिरज दिता है साडे इन्ने MP इन्ने MLA वो पट पे सोना जिहड़ा कन्नां नूं खावे जे दुनियावी पद्धर ते अपना नैरेटिव ही ना समझा सके तो असी अचार पाने अगले सप भी मारी जाते हैं तो सोटी भी नहीं टुटण दिंदे। असी गिणती करी जानी है जे नैरेटिव तो सिरजन की दूर की गल इन्हां दे मूँह चों नहीं निकलता है जां ये भी डरे बैठे ने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम आदाब अर्ज़ महा तुहाडी होस्ट नीलम कौर ते मैं TV रिपोर्ट के सारे दर्शकों ते ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ जी आया कहंदियां प्रोग्राम सचो सच विच ਜਿਹੜੇ इस प्रोग्राम नाल देशां विदेशां तो जुड़ चुके ने। खालसा अफेयर सेंटर के संचालक डॉक्टर अमनजीत सिंह जी स्टूडियो मेरे नाल मौजूद ने। आओ उन्हां नाल गलबात करके अज दे अहम इशूज़ उपर उन्हां तो उन्हां दा तज़िया जानदे हां। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी नीलम कौर जी तुहानूं भी ते दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहणे सियाणे TV 84 ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब जी आया प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 27 जून 2023 13 हाड़ नानकशाही संमत 555 का दिन है तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं दर्शकों ते ਸਰੋਤਿਆਂ हमेशा तरह दस व्यूअर्स जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिन दा इको चैनल TV 84 ਨੂੰ देखना चाहते हो तो तुसीं देख सकते स्पैक्ट्रम केबल RCN केबल बेलफम कैनेडा roku जादू बॉक्स शावा फेसबुक TV 84 ਦੀ ऐप राहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड IP बॉक्स ते तुसीं TV 84 ਨੂੰ देख सकते हो। व्यूअर्स जे तुसीं TV 84 ਨਾਲ ਜਾਂ प्रोग्राम सचो सच ਨਾਲ फेसबुक ਰਾਹੀਂ जुड़े तो ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ Android ਐਂਡ App Store ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ व्यूअर्स ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ TV 84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਾਂਗੇ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਏਕਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੱਬਲ ਭੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵਰਤ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਗਰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ FBI ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਫੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਨਸ਼ਰਕੁਸ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਠਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਠਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਕਸ ਨੇ 75 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲਮਾਰਟ, ਕੋਸਕੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਫੜ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਹ ਲਏ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛਕਾਈ ਗਈ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਕਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਵਾੜ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੋਊਗਾ, ਅਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੜਕਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਇਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਲੌਗ ਦਾ। ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਭੜਕਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਚਤੰਨ ਰਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਭੜਕਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਜੀ ਮੋੜੀਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਸੋ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ TV 84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5166191984, ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮੋਸਟ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ
ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਨ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਟੇਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 80 ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਕੌਮੀ ਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਯੂਸੀ ਔਰ ਈਵਨ ਵਿਦਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਡ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਯਤਨ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਰਹੁ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੂਵ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪੀੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਾਡੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਪ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਆਸ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਯੂਕੇ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਸਰ 'ਚ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਔਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਫਿਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ, ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚ ਸੜੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਕੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਉਹ ਬੇਘਰੇ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਡਰਟੀ ਗੇਮ, ਡਰਟੀ ਡੋਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ NIA ਟੀਮ UK 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਾਦ ਔਰ KGB ਦੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਿਟਿੰਗ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਵਿਦਨ ਦਾ ਲਾਅ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਰ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ UK ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਖੇਡੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਈਵ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ TV 84 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ TV 84 ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨਿਆ, ਜਿਵੇਂ US ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 75 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਬਰੀਫਿੰਗ ਜਿਸ 'ਚ UN ਦੀ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ
ਔਰ US ਸਰਫ ਦੀ ਐਕਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ BBC 2 ਪਾਰਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਹੋਣਾ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲਮੋਸਟ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਸ਼ੀ ਜੋਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਂਡਾ ਫੋੜਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਆਲਰੇਡੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕੈਨਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲੂਜ਼ ਕੈਨਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ, ਫਿਰ ਲੰਡਨ, ਫਿਰ ਸਰੀ, ਨੈਕਸਟ ਅਮਰੀਕਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰਟੀ ਖੇਡ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਵਾਇਸ ਆਫ ਖਾਲਸਾ ਰੇਡੀਓ ਫਿਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਤਾਂ ਡਾਲਸ ਟੈਕਸਸ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਫਿਕਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਫਿਕਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਰਾਈਬਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਡਰਟੀ ਗੇਮ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਤਵਾਲੀ 'ਚੋਂ ਰਾਤ ਰਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਉਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿ ਜੋ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਜਿਹੜੇ ਜਸੂਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਫਾਂ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸਰੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਖੁਰਦਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, CID, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਕੁਛ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਕੁਛ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੋਇਆ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਕਲਾਊਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਰਵੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਫੇਕ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪੱਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦਾੜੀ ਹੁਣ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚਮਨ ਲਾਲ ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਲੀਨ ਜਿਹੜਾ
ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਮੰਗ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਦੂਰੀ ਫੱਟੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚਮਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਥੇਰਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟੇਕ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਖਾਸ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਸੀਕਿਊਟਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਜ਼ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਕਿੰਨੀ ਭੜਕਾਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਏ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਇਹ ਡਰਟੀ ਗੇਮ ਖਿਲਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੀਅਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਮੌਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇਕੱਠ ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਰਹਿਣ ਸਭਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਤੱਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਕੁਛ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ 21 ਦੇ 31 ਮੋੜਾਂਗੇ, ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਸਕੁਅਰ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਇੱਕ ਦੋ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਰਾਹ ਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਦੂਸਰੀ ਖੇਡ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ FBI ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਨਗਾਰੇ ਵੀ ਵੱਜੇ, ਜਕਾਰੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ। ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਮੈਲਬਰਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੈਨਟ ਸਪਰਿੰਗਸ ਪਰਥ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਲਬਰਨ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਤੇ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਾਵਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਵੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਬੜੀ ਲਿਟਰਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵੀ ਗੁੜੁੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਜੋ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੇ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮੂੰਹ ਮੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਗਲ ਮੇ ਛੁਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਅਗਲਿਆਂ ਕੋਲ ਧਨ ਮਾਇਆ, ਸੋਰਸ, ਜ਼ਰੀਏ, ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁਝ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲ ਘਚੋਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿੱਖੀ, ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ੱਕੀ ਦਰਸਾਉਣਾ, ਖਰੜੇ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਘੰਟਿਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਝੋਲੀ ਝੁੱਕ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੌਜ, ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਏਸੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ। ਸਾਰੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ 'ਚ RSS ਦੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਨਾਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ 100 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, 100 ਸਾਲ ਹੀ RSS ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਹ 3 ਵਾਰੀ ਬੈਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਟੀਏਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਹੈ। ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਗੀਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ PTC ਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 1200 ਕਰੋੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੌਜ, ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਨਾਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ, ਸਿਰਫ ਫੋਕੇ ਨਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ MP, ਇੰਨੇ MLA, ਉਹ ਭੱਠ ਪਏ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ। ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਚਾਰ ਪਾਉਣੇ। ਅਗਲੇ ਸੱਪ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਢੰਡੋਰਾ 17 MP, ਇੰਨੇ MLA, ਇੰਨਾ ਫਲਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਸੌਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟ ਕਰੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਭੱਠ ਪਏ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਏ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੇ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਡਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਲੋਨੀ, ਸੰਸਥਾ, ਅਖਬਾਰ, ਚੈਨਲ, ਮੰਚ, ਸਭਾਵਾਂ, ਨੁਕਰਾਂ, ਸੱਥਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੀਕ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੱਕੀ ਪੈਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਨਾ ਆਖੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਦੀਆਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਆੜੀ ਭਿਆਲੀ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਬਸ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਓ ਪੀਓ ਲਵੋ ਆਨੰਦ, ਭੱਠ 'ਚ ਪਵੇ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਅੱਜ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੂਟ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ ਨੇ ਪਿਕਚਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ,
ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਾਸਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹੀ ਚਿਹਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋ, ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਲਮਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਇਕੱਠੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਟਣਾ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਗ ਬਰੂਹਾਂ ਤੀਕ ਆਣ ਅਪੜੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਘੋਗਲ ਕੰਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ ਕਿਸ ਨੇ। ਇਹ ਘੋਗਲ ਕੰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਆ ਅੱਗ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਘੋਗਲ ਕੰਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ ਕਿਸ ਨੇ। ਪਿਆਦੇ ਵਿਸਾਤ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੌਪੜ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਤੋਰੀ, ਜ਼ੈਡ ਨੇ ਸਿਰੇ ਲਈ ਅੰਦਰਲੇ 24 ਅੱਖਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੱਥ ਕੱਖੀ ਪਲਾਹੀ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਅਗਲਿਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਇਹ ਤੋਂ ਜੀ ਤੱਕ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਖਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਹੂ ਜੂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ, ਸੇਫ ਗੇਮ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਓ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਡੀਕੀਏ। ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਡੀਕੋ ਕੇ ਵੀ ਅਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ, ਲੇਖ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਖੋਤੀ ਮੁੜਕੁੜ ਉਸੇ ਬੋਰਡ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਇਹ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਸ ਦਿਲ ਟੁੰਮਵੇਂ ਵਿਅੰਗ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ ਤੇ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਾ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਚਰਦੇ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਸੱਪ ਪਛਾਣ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਦਨ ਝੋਟਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਜੂਆਂ ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਦੁਬਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ FBI ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਫਾਈ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 21, 22, 23 ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ID ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਵੀ ਉਹ FBI ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਲਸ ਟੈਕਸਾਸ 'ਚ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਨਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ, ਔਰ ਕੋਈ ਕਾਂਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ 3-4 ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟਰਮ ਏਜੰਸੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੂਫ ਕਾਲਸ, ਕਿ ਸਪੂਫ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ FBI ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਤਾਂ 1991-92 ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਹ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਬੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਸਰਨ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਸਟਲੀ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਪੂਫ ਕਾਲਸ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਆਈਆਂ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਅਜੇ ਵਿਦਨ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ CID ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨ, ਪੈਸੇ ਖਾਣੇ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਵਿਦਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੂਸਰੇ ਨੇ, ਲਿਆਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਡਰਲ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਸ਼ੈਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ FBI ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਏਜੰਟ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨਾਲ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਕਲੌਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹਾਇਰ ਕਰੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30-32 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਟਾਕਟਨ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਦਾਤ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ FBI ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਰਟ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਚਰਦੇ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਸੱਪ ਦੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਝੋਟਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜੂਆਂ ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਚਦੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 1 ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।